المشهور بالتربية الحمد لله العلي الواحد فرد والمجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها خالدة بهية لطيفة صغيرة في حاجة لكنها كبيرة في العلم تخفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة والله أرجو في القبول العمل والنفع منه ثم غفرا زللي أقسام حكم أقل لا مهالا هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز الثالث الأقسام ففهم اعتلزة وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فأرف أن يعرف واجبا والمحال ما جائز في حقه ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية إلهي فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز لا خفاء ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العليم من غير شك حديث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العداء وضده هو المسمى بالقدام فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود إذ ظاهر بأن كل أثر يدي إلى مؤثر الفتابر وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدام بالذات فاعلم والباقى قيامه بنفسه انتهت تخلف للغير وحدانية في الذات أو صفته العلية والفعل فالتأثير ليس إلا للواحد القهر جل وعلا من يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فاستقيم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور والمستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والطاهر القدس والرب العلي منزه عن الهلول والجهاد والاتصال الانفصال والسفا ثم المعاني سبعة للرائي علمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بذله
قد أمر ترع الميراب وقد علمت أربعا أقسام في الكائنات ففز المقام كلامه والسمع والإبصار فهو إله فاعل مختار وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا حياتي فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلقا بالممكنات كلها خلقا وجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستعيد الضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلما لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا وكل من قام به سواها وهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل قدير وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد ومن يكون فعل الصلاح واجبا على الإله قد أساء الأدب والجد أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إجابكم جائز للعقل وقد أتى فيه دليل النقل وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حكيهم اسألوا تفضل ورام للعالمين جل المولين ما ويلزم الإيمان بالحساب والعشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والعود والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء عن البشير بكل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام وقد مضى بسائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالآداب ترقى بها ذا الذكر أعلى الرتب وغلب الخوف على الرجاء وسل قولك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفار وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام بالأسحار والفكر والذكر على الدوام مداعبا لسائر الأسامي مراقبا لله في الأحوال
من سرك الأبهى المزيل بالأعمال واختم بالخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم وجد أخي برؤية الإلهي في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى به دليل النقل وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستهل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل المولى النعمة ويلزمون الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري ويقتضي في كلمة الإسلام ما قد مضى بسائر الأحكام فأكثرا بذكرها بالآداب ترقى بهذا الذكر على الرتاب وغلق الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنائي وجدد توبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فمعنه مفان فكن له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام بالأسحار والفكر والذكر على الدوام جانبا لسائر الأسامي مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وكن بذل المرض لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للأعمال واختم بالخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya rabbana ya rabbal alamin. Qala Syekh Abdul Qadir bin Wangah rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Kita duduk dalam muka 7 lagi tu dah. Tengok sekali lagi tu. Tengok betul maka yang wajib sekali lagi. Kata musannaf rahimahullah, cedek kali ni nak tulis banyak. Cedek ketah dulu malah. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, maka yang wajib pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan ternafinya, dengan makna tak diterimakan daknya atau ketiadaannya, sama ada yang tentu ada atau yang tentu sungguh dan sunguti jua pada akal. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang tidak ditasawurkan pada akal, tiadanya, tiada barang tu. Tu. Pula dah pun nampak mana pula. Tu. Kata dia rahimahullah. Kita nak tulis lagi ni. Maka yang wajib, dia kata maka bermula perkara yang wajib, benda yang tentu sungguh pada akal, pada fikiran akal, pada pandangan akal, pada suluhai akal. Gapo wajib akli atau wajib pada akal tu? Ialah barang perkara yang tak diterimakan ternafinya, ternafi perkara. Tu. Tulis pada barang yang tak diterima. Nak tulis panye sungguh. Ke panye biasa dah. Ayat dulu panye sungguh. Kalau dia mau nak kira, nak tulis dia kot tepi-tepi, kot tepi-tepi kitab tu, tak sahara. Sekurang-kurang tulis di tepi sebelah lagi, ataupun tulis dalam kertas dulu. Tu ya. Tulis pada barang yang tu wajib pada akal. Wajib pada akal ialah tiap-tiap perkara yang adalah diri perkara itu tidak boleh jadi kalau kita katakan tidak sungguh perkara itu, maka
apabila pihak tidak sungguh itu tak boleh jadi maka tentulah dan mestilah pihak sungguh perkara itu. Seperti bertempat bagi tiap-tiap makhluk atau jirim. Maka bertempat oleh jirim itu satu perkara yang tentu dan mesti sungguh. Maka kalau dikatakan bahawa bertempat bagi jirim itu tidak sungguh, yakni jirim itu tidak bertempat, yakni jirim itu tidak bertempat, maka kita tak terimakan dia. Kita tak terimakan dia. Maka bertempat bagi jirim itu perkara yang wajib pada akal. Yakni perkara yang tentu sungguh tidak terima bahawa tak sungguh. Lagi. Maka sifat-sifat Tuhan ada kalanya sifat yang bangsa sungguh sahaja, bukan perkara yang ada dirinya. Seperti kidam, artinya sedia. Dan ada kalanya
sifat-sifat yang bangsa ada dirinya dengan makna sah dilihatkan dia kalau Tuhan kehendak beri lihat. Seperti sifat kudrat, artinya berkuasa, dan iradat, artinya berkehendak. Maka sifat yang bangsa sungguh itu ialah perkara yang tentu sungguh, tak terima bahawa tidak sungguh. Dan sifat-sifat yang bangsa ada itu ialah perkara yang tentu ada, tak terima bahawa tiada dan tak ada perkara itu. Maka nak bukti dulu nah. Dengar sangat dah. Dengar dah. Boleh lagi. Maka tiap-tiap sifat yang ada dirinya tentulah dikatakan sungguh juga. Tetapi tiap-tiap perkara yang sungguh itu tidak mesti ada dirinya. Kudrat tentu ada dan tentu sungguh, tetapi qidam, yakni sedia, tentu sungguh saja, tidak ada dirinya. Ada ulama buat ta'rif
wajib akli dengan katanya cukup tak tali tah. Kena ngaji dah wala nak mengarai suku. Nak mengarai lain. Malah tulis hak ni dulu. Yutasawwaru fil aqli adamuhu. Tulis hubung asal ni. Tulis sambung hak tadi. Pehel hak tulis ni, pehel lah hak ayah dia tu. Jadi ringis lah. Saat ni kata nak ada ulama' ayat dah yang tulis ke tepi kena cedek ketah. Hak thai semuka dah pun kena cedek ketah selit lagi tiap-tiap muka. Kena cedek ketah selit lagi tu. Padahal thai semuka dah tu ada muka cedek. Ni tak ada tepuk sifat Tuhan lagi, tak ada bahas sifat lagi. Tu lagi. Ada ulama apa ni buat takrif wajib akli dengan kata ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Maka kalau kita terjemah betul-betul iaitu barang yang akal tak terima bahawa tidak adanya maka masuklah dalam takrif ini sifat-sifat yang bangsa ada sahaja. Seperti kudrat, maka ia ialah perkara yang akal tak terima, tak doknya, bahkan tentu adanya. Dan tidak masuk dalam takrif ini oleh sifat-sifat yang bangsa sungguh saja. Maka tidak melengkapi
takrif yang tersebut. Akan segala sifat-sifat yang wajib. Oleh itu, ulama juga takwilkan lafaz adamuhu dengan makna intifa'uhu, intifa'uhu, yakni ma la yutasawwaru. Tulis sekali lagi, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ai intifa'uhu. Artinya wajib akli itu ialah, artinya wajib akli itu ialah perkara yang akal tak terima bahawa tidak sungguhnya, maka masuklah sifat-sifat yang bangsa sungguh sahaja, seperti kidam dan masuk juga sifat-sifat yang bangsa sungguh lagi ada dirinya, seperti kudrat. Habis. Go. Tu. Tu. Peh tu. Peh. Faham tak? Tarawih baca kali. Dah. Dah tak? Buka speaker, baca biar orang dengar. Nak urai turut sekali. Nak hurai. Pakat tengok. Tu. Nak hurai turut dia baca tu sekali go lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Wajib pada ajar ialah tiap-tiap perkara yang adalah di perkara itu tidak boleh habis. Tiap-tiap perkara, tiap-tiap benda, tiap-tiap barang yang adalah di benda tu sendiri tu. Di benda tu sendiri, tiap-tiap perkara yang adalah di perkara itu tidak boleh lagi dan katakan. Kalau katakan
tidak sungguh perkara itu. Kalau kau kaki tiap-tiap perkara yang adalah diri perkara tu tidak boleh jadi kalau kita katakan tak sungguh benda tu. Kalau kita kata tak sungguh, tak boleh jadi. Benda tu diri benda tu sendiri tu, kalau kita pergi kata ke benda tu tak sungguh benda ni, maka tak boleh jadi. Lek tak sungguh tu tak boleh jadi. Maka apabila pihak tidak sungguh itu tak boleh jadi. Maka apabila pihak tidak sungguh tu tak boleh jadi. Kalau tak boleh jadi lek tak sungguh tu, maka betulah dan mestilah pihak sungguh cara itu. Maka tentu dan mestilah pihak sungguh perkara tu. Jadi sungguh tak kena berpihak tak apa. Sungguh perkara tu. Tu. Faham tak lagi tu? Benda tiap-tiap benda ikutlah gapo-gapo pun. Diri benda tu kalau kita kata tak boleh jadi benda, tak sungguh benda tu, maka tak terima. Tak boleh jadi kalau kata tak sungguh. Tak boleh jadi kalau kita kata tak sungguh benda tu. Tak boleh jadi. Benda kena tak terima tu. Mesti tak terima. Tak boleh jadi kalau kata tak sungguh tu tak terima. Tak terima. Bila kata tak sungguh, kita pun tolak dah. Akal tolak tak terima. Tak boleh jadi sebelah tak sungguh tu. Bila kata tak boleh jadi sebelah tak sungguh, berarti tentulah sebelah sungguh. Mesti sungguh. Tentu dan mesti sungguh benda tu. Tentu dan mesti sungguh benda tu. Tak boleh jadi kalau kata tak sungguh dia tu. Tu lagi. Seperti bertempat bagi tiap-tiap makhluk atau jirim. Seperti bertempat bagi tiap-tiap makhluk atau jirim. Maka bertempat oleh jirim itu satu perkara yang tentu dan mesti sungguh. Ni, kalau ada tempat dia, semua makhluk ada bertempat semua. Kita ada tempat kita. Bok ni ada tempat bok ni. Nampak lagi ni tengok ni bok. Tangan ni. Tangan ni. Dia ada tempat dia. Tangan kita bertempat, diri kita bertempat. Semua jirim yang kita nampak ni semua bertempat yang berlaku. Ada tempat yang masing. Tempat yang dia ada orang lain tak boleh. Dah masing-masing ada tempat. Ikan dan sungai ada tempat dia. Air pun bertempat cara dia. Semua ada tempat dia. Air dalam gelas, penuh gelas. Kita berbatu dalam tu stay. Maka batu bertempat dalam gelas tu. Tempat hok batu duduk, air tak boleh duduk dah. Air duduk ke tepi tu ya. Dulu penuh molek air dalam gelas. Bila batu turun masuk, air lipas tubik pula. Air kena hidup kot lain. Kerana kawasan hok air biasa duduk tu, dia sepak diri tubik di batu duduk pula. Bila kita tambah 2 biji batu, tempat tu air pun sepak tubik diri pula. Maka air dulu penuh gelas. Nampak ni dah, ni gambar ni dah. Gelas. Kita kata. Gelas ni kita kata. Lepas tu bila air penuh dia, air ada dalam gelas ni. Dia bertempat dalam gelas ni. Bila kita ambil batu, semua masuk. Kita ambil batu. Batu pula duduk tempat yang air duduk dulu. Nampak dah? Maka kawasan yang air biasa duduk dulu, dia keluarkan diri, batu duduk pula. Kerana jirim air tu dia lemuk daripada batu. Dia lemuk lebih daripada batu. Dia terpaksa kena batu hok berjirim kerah lagi tu, duduk tempat dia.
Maka air keluar pula lah. Dulu dia penuh dalam gelas. Bila batu hidup, air pun keluar tu beg. Lipah tu beg. Sebelah luar. Air tu beg banyak mana? Banyak mana air tu beg? Air tu keluar sekadar mana tempat batu tu duduk. Air duduk tepi pula. Tok tepi dulu angin duduk ada. Bila air mari duduk, angin tu sepak diri pula. Air duduk menepati. Betul angin tu. Angin duduk mana? Duduk ke lain pula. Tempat yang biasa angin duduk dulu, air menempati. Bila kita bubuh pula batu, lipah tu. Maka batu penuh dalam tu. Maka tiap-tiap tempat ada barang. Ni, kalai ni, nampak tak ni? Tengok. Tu. Kalai ni. Dia bertempat juga ni. Tempat yang kalai duduk ni, tak ada pia boleh duduk tempat dia. Angin tak boleh masuk temu baik. Angin duduk keliling tu ya. Kalai ni nak pergi duduk tak boleh dah. Tak boleh. Ni tempat kau untuk dia. Bila kalai ni pindah gigut ni, angin mai duduk pula tempat ni. Kalai ni duduk ni pula. Angin yang biasa duduk situ, sepak diri kalai duduk. Maka semua alam ini, jirim ini bertempat berlaku. Tak ada satu jirim pun yang tak bertempat. Jaga molek. Binapok misah molek tu. Dia buat rupa we tengok ni, kena we tengok. Dia kena ingat tu. Bila waktu buat contoh we tengok tu, dia kena ingat. Ingat. Tu. Nampak lagi? Maka nak misal hak jirim ni we mudah dulu. Sementara nak we kenalkan sifat Tuhan, we ingat hak jirim tu dulu. Tu dia. Habis situ. Baca lagi. Maka kamu dikatakan Mia seperti apa semula ni? seperti bertempat bagi tiap-tiap makhluk atau jirim. Maka bertempat oleh jirim itu satu perkara yang tentu dan mesti sungguh. Maka Bertempat jirim tu satu perkara yang tentu dan mesti. Kena lagu tu. Bila kata satu kalai tu ada tempat, mesti. Lembu pun bertempat, mesti. Batu bertempat, ya, tentu, mesti. Ayat bertempat, ya, tentu, mesti. Tu orang panggil satu benda yang tentu dan mesti di benda tu. Sungguh akan kita terima. Lepas tu, maka kamu dikatakan bahawa bertempat bagi jirim itu tidak sungguh, yakni jirim itu tidak bertempat. kalau dia mau kata baca molek Maka kita tak terima akan dia. kali lagi. Maka kamu dikatakan bahawa bertempat bagi jirim itu tidak sungguh. Kalau orang kata bertempat kalai tu dok li. Bertempat kalai tu dok lagi. Tu. Yakni jirim itu tidak bertempat. Jirim tu tak bertempat li. Kalai tu tak bertempat li. Batu tu tak bertempat li. Maka kita tak terima kan dia. Kita tak terima. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi kalau tak bertempat tu. Bertempat tu mesti, tentu, sungguh. Ada orang tak bertempat li, ada batu sultan tu tak bertempat. Hei. Romel tak ada. Kalau Romel, Romel dah tak boleh jadi. Ada batu satu tu yang kata, ada satu batu tu tak bertempat. Kita tak terima. Tu.
maka bertempat bagi jirim itu perkara yang wajib pada akal. Bertempat jirim tu benda yang wajib. Apa benda wajib? Benda yang akal kita kerasing dah. Kata, sungguh, tentu dan mesti benda tu. Yang ini perkara yang tentu sungguh tidak terima bahawa tak sungguh. Maka sifat-sifat Tuhan atau galanya. Maka klik ke sifat Tuhan lah. Saat ni kita misal nampak muda orang panggil apa tu? Wajib hak daruri hak tu. Wajib akli daruri. Hak pesing mudah nampak lah. Tak ada fikir banyak. Sebab tu kita buat misal dengan hak tu dulu tu. Lepas tu klik heret ke sifat Tuhan lah. Maka sifat-sifat Tuhan atau calonnya sifat yang masuk sungguh saja. Bukan perkara. Kali lagi. Maka sifat-sifat Tuhan atau calonnya. Maka sifat-sifat Tuhan ada kalanya sifat yang bangsa sungguh saja. Maka sifat-sifat Tuhan semua ni, hak kita nak mengaji lagi akan datang ni, ada kalanya sifat tu yang bangsa sungguh saja. Apa bangsa sungguh saja kita ayat dah marai minggu lepas. Bangsa sungguh saja. Amrul i'tibar dia panggil benda sungguh ya subut. Reti je pada akal. Ada dalanya sifat yang bangsa sungguh saja, bukan perkara yang ada dirinya. Seperti kalau nah. Ada kalanya ni nak baca dobit pun kena baca wisbah khali. Sebab dia tulis tu tulis pada mulut khali. Demo kena baca style khali baru lalu demo reti. Pasal ni. Tu. Kalau tak baca style tu tak reti kak. Tengok bila tua yang sedih dia baca bunyi sedap lu. Bunyi reti mari lalu. Bila dah. Kali. Maka sifat-sifat Tuhan atau ganda sifat yang masuk sungguh saja. Bukan perkara yang ada dirinya. Tu. Tak apalah apa. Tak apalah baca lagu nama kamu lah. Tak apa tak sedikit ni boleh. Tak sedikit apa. Maka sifat-sifat Tuhan ni ada kalanya sifat yang bahasa sungguh saja. Tak ada diri benda sekali. Supaya kita misal mari lepas tu. Kita misal apa? Kepek. Nipi. Bulat bola tu. Bola yang bulat. Bulat tu sifat bola juga. Tapi bulat tu bila kita tengok tak nampak tu Bila tunjuk tak kena ke bulat, tunjuk kena ke diri bola, tunjuk kena ke plastik tu. Tapi reti kata bulat. Cuba buat angin tu baik. Kepek pula. Reti tak kepek pula. Duk betul mana bulat saat ni? Gi berat mana dah? Dia tak ada benda ni. Tak sebab putih hitam yang ada di situ. Cak dia. Putih hitam yang ada pada cak yang ada pada situ. Dia nampak situ. Kepek ke, bulat ke. Dia ada situ. Sifat yang masuk ada. Dia tak gimana dia ada situ. Tapi bulat tak ada lah. Bila angin tak ada. Kepek pula lah. Bawa angin pula jadi bulat pula. Maka bulat, kepek, tinggi, rendah apa semua. Dikatakan sifat yang basah. Gapa nak? Ni, suluh molek tu. Ni. Kelong tu. Dia mau kena wisuluh juga. Takut orang, takutnya tak nampak misal pula. Payah. Buat lasuk ni nak pergi kampung pun dia boleh manfaat kata. Takut kita misal jiring ke apa. Tu. Apa tu dah? Tak apa. Lepas tu kata sana tadi. Bulat kepek tu benda yang bahasa apa? Sifat yang bahasa apa nah? Sifat yang bahasa sungguh saja. Ada tak benda? Tak ada. Lepas tu? Seperti kidam. Sifat kidam tu
Sedia ni tak ada benda ni, reti ya. Supaya kita kata kita kata ni kalau kita misal sedia hak makhluk ni. Rumah ni rumah hak baru. Pak rumah hak sedia. Hak dulu. Maka rumah ni panggil rumah yang sedia. Rumah ni rumah yang baru. Maka baru ke sedia ke, ada tak benda? Tak ada, reti ya. Dan benda tu lama bertahun-tahun lagi orang yang hak sedia, hak susah. Tu. Ni satu misalnya. Kalai ada berapa? Ada berapa kalai? Satu. Satu tu ada tak? Satu ada tak satu? Tak ada. Cuba tunjuk satu duduk betul mana. Bila tunjuk tak ada, kena ke diri kalai, kena ke sifat hitam. Tapi reti kata apa? So. Maka wahdaniyat pun masuk dalam benda reti je. Jadi halau lek gelewak pula lah. Wasa gelewak tak tawajuh pula. Tak tawajuh ni tak silasuk pula. Tu. Jadi ganggu hati. Tu. Mana rasa ni? Tengok tu. Seperti kidam sedia Allah Ta'ala. We nampak gitu dulu. Kita tu tak sah. Tak sah we halusi sangat lagi, tak apa. We nampak becek situ tu. Supaya kidam ni sifat yang bahasa sungguh saja. Kalau makhluk ni sebagai kita tahu kepek bola ni. Kepek tu sifat yang bahasa sungguh je, bukan benda ada ni di bola tu. Maka sedia Allah pun sifat yang bahasa sungguh je, bukan ada benda lagi. Tapi reti. Bila Tuhan tu tak ada mula, retilah kata sedia. Bila ada tak ada mula pula. Bila Allah Ta'ala tak baru, reti katalah dia sedia. Tak baru tak mula tu, itulah dah. Itulah. Ada? Dan ada kalanya sifat-sifat yang bahasa ada dirinya. Saat ni ada kalanya sifat yang bahasa sungguh saja, supaya kidam. Dan ada kalanya sifat yang bahasa ada dirinya. Diri benda situ benda ada. Dengan makna sah dilahakkan dia kalau Tuhan kehendak dilahak. Dengan makna apa? Makna gapo? Benda ada diri. Dengan makna sah dilahak akan dia. Boleh kita tengok. Kalau Tuhan kehendak beri lahat akan dia. Kalau Tuhan nak kita nampak. Sifat tu di zat dia. Kiamat esok dalam syurga nanti boleh tengok bila nampak zat Tuhan, nampak sifat tu adik. Kerana benda yang masuk ada diri dia. Sebab kalau kita kata makhluk ni jangan bandingkan Tuhan. Makhluk ni kalau sifat yang masuk ada ni, gapo tak ribut ni? Hijau dia tu. Ada tak hijau? Ada. Sebab apa kita kata ada? Nampak dengan pelihat kita. Ya dah marai. Benda yang masuk ada ma yasihu ma yudraku bi idal hawasil khamsi. Benda yang kita dapat dengan mana-mana satu dari perjalanan yang 5 tu dikatakan benda yang masuk ada. Maka sifat Tuhan ada juga sifat yang masuk ada. Misalnya seperti sifat kudrat. Lagi akan datang kita ngaji dalam sifat ma'ani yang 7. Semua sifat ma'ani itu sifat yang bangsa ada diri dia belakang di zat Tuhan. Kudrat, perkuasa, iradat, perkandak, ilmu, pengetahuan. Semua sifat tu bangsa ada diri dia belakang tu. Seperti sifat kudrat artinya berkuasa dan iradat artinya berkehendak. Maka sifat yang bangsa sungguh itu. Habis kat tu. Mula barulah. Maka sifat yang bangsa sungguh tu. Tak ni. Ingat boleh? Sifat yang bangsa sungguh kita gambar sifat ke apa? Sifat yang bangsa sungguh tak ni kan? Sungguh saja. Sifat pun kita gambar dah. Kidam Maka sifat yang bahasa sungguh tu benda wajib tak? Kidam tu wajib tak? Wajib. Lepas tu?
Maka sifat yang bahasa sungguh itu ialah perkara yang tentu sungguh. Tentu sungguh benda tu. Tak terima bahawa tidak sungguh. Tak terima bahawa tak sungguh. Kalau dia kata, hai kidam ni tak sungguh. Hai tak terima kita. Eish. Bokeh sifat kidam ni tentu sungguh dia. Lepas tu? Dan sifat-sifat yang bahasa ada itu ialah perkara yang tentu ada. Kalau sifat yang bahasa ada, ialah benda yang tentu ada. Sifat yang bahasa sungguh, perkara yang tentu sungguh. Sifat yang bahasa ada, perkara yang tentu ada. Bagaimana? Engkau wajib lakukan ni. Benda wajib, benda tentu sungguh. Maka bila sifat tu sifat yang bahasa sungguh, maka benda tu benda tentu sungguh. Tak terima kata tak sungguh. Kalau benda tu sifat yang bahasa ada, berarti sifat tu perkara yang tentu ada. Tak terima. Tak terima. Tak apa. Dan sifat-sifat yang bahasa ada itu ialah perkara yang tentu ada. Tak terima bahawa tiada. Dan tak ada perkara itu. Tak terima bahawa tiada dan tak ada perkara itu. Tu. Tak terima kata tak ada. Sifat yang bahasa sungguh, sifat yang tentu sungguh. Tak terima kata tak sungguh. Sifat yang bahasa ada supaya kudrat. Sifat yang tentu ada. Tak terima kata tak ada. Belajar mana? Baca dah. Lepas tu? Maka tiap-tiap sifat yang ada di dunia tentulah dikatakan sungguh juga. Maka ni satu kaedah. Ni nak bawa pergi hak Musa yang kata dah ni. Ingat, tiap-tiap sifat yang bangsa ada saat ni. Sifat apa? Hak bangsa ada. Kudrat. Kalau kita bok ni kita gambar hijau. Hijau tu sifat yang bahasa apa? Ada. Maka tiap-tiap sifat hak bahasa ada tu apa Maka tiap-tiap sifat dia tak boleh hubung. Dia kena hubung, kena hunus semula. Apa Maka tiap-tiap sifat yang ada di dunia tentulah dikatakan sungguh juga. Ingat. Tiap-tiap sifat hak ada diri dia supaya hijau ni. Tentu dikatakan sungguh juga. Boleh panggil sungguh kata. Bila dia ada, sungguh pun dia agak. Bila ada dia, sungguh pun dia. Jadi gomo dua dia. Bila diri dia tu ada, sungguh pun dia agak. Maknanya hijau ni ada lagi sungguh dia. Lepas tu? Tetapi tiap-tiap perkara yang sungguh itu tidak mesti ada dirinya. Tiap-tiap perkara yang sungguh tu tak mesti ada. Supaya kepek bola, kepek ataupun bulak bola, bulak tu sungguh je. Ada tak? Tak ada. Putih di bola tu, putih tu ada tak? Ada. Dan sungguh tak? Tapi kepek dia, bulak dia ada tak? Sungguh je. Tak ada li. Faham tak dah? Maka tiap-tiap benda yang ada, dia mesti dikatakan sungguh kata benda tu. Kalau benda tu sungguh saja, tak mesti nak kata ada lagi. Pedah. Ada tak pedah? Ada. Ada. Pedah tu. Pasal kita boleh kecak dengan lidah. Dan sungguh tak pedah tu? Sungguh pedah. Tu. Tak serupa dengan panjang lada cabai tu. Panjang dia tu, ada tak panjang dia? Tak ada. Sungguh saja. Sungguh je. Maka tak panggil benda tak ada ni, tapi sungguh saja. Nampak lah. Tiap-tiap kali itu kudrat Allah. Lagi-lagi. Kudrat tentu ada dan tentu sungguh. Kudrat kau dulu mengkado tak ana baca lagi tu. Baca nak wi qali hurai tu tak ana lagi. Pandai baca tu pandai bacalah. Pandai nak wi gurai tu tak leh lagi. Kena belajar baca sikit.
Tapi akhirnya serah dia juga. Macam mana ikut mu. Ya ngajar ni ya ulas 19 mata dah. Kudrat mana tadi? Kudrat tentu ada. Pasal kudrat sifat yang bahasa ada. Tak ni. Kudrat sifat yang bahasa ada. Maka kudrat tentu ada. Lepas tu dan tentu sungguh. Bila tentu ada dan tentu sungguh. Lepas tu? Tetapi tidak, yakni sedia. Tentu sungguh saja tidak ada diri. Tapi kidam tentu sungguh ya. Tak ada diri. Kenapa gitu? Lagi. Ada ulama buat takrif wajib akli. Ni. Dengan katanya ma la yutasawwaru fi akli adamuhu. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ada ulama buat takrif lagu ni dalam Umum Barahin. Takrif dia. Mata Umum Barahin. Takrif dia benda wajib ke apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Lepas tu? Maka kalau kita terjemah betul-betul, iaitu barang yang ada tak terima bahawa tidak ada. Cuba tengok. Takrif ulama kata, malah barang yang tidak yutasawwaru, yang tidak dinampak dalam akal, tak direti, tak dinampak, tak diterima pada akal. Adamuhu, apa adamu? Tiadanya, tak adanya. Barang yang akal tak terima kata tak ada. Ya tak? Kali lagi. Terjemah betul-betul kan? Maka kalau kita terjemah betul-betul, iaitu barang yang akal tak terima bahawa tidak adanya. Barang yang akal tak terima kata tak ada. Lepas tu? Maka masuklah di dalam tahap ini. Tengok Jok kata dalam benda wajib tu. Jok kata barang yang akal tak terima, nak kata tak ada. Bila kata tak ada, akal tak terima. Baik kata benda tu tentu ke apa? Tak ada tu tak terima. Berarti benda tu tentu nak kena tak dapat lagi. Bila akal tak terima, lek tak ada dia tu. Tak ada tu tak terima. Berarti benda tu tentu kena ada. Tu. Bila kata tak terima, kata tak ada, berarti benda tu kena ada. Lepas tu? Maka masuklah di dalam ta'arif ini sifat-sifat yang bahasa ada saja. Maksud sifat kudrat ialah kerana kudrat ni benda yang akal tak terima kata tak ada. Ya tentu ada dia. Masuk kudrat iradat sifat ma'ani ialah dalam tu. Lepas tu? Seperti kudrat. Maka ia ialah perkara yang akal tak terima tak adanya. Bahkan tentu adanya. Tentu ada dia. Dan tidak masuk ke dalam tahrif ini oleh sifat-sifat yang rasa sungguh saja. Sifat sungguh saja tak boleh masuk. Sifat kidal tak boleh lopak masuk lah ni. Pasal saya kata benda yang akal tak terima kata tak ada. Maknanya benda tu tentu nak ada. Kidal tak boleh masuk. Moga kidal bukan tentu ada, kidal tentu sungguh. Lepas tu? Maka tidak melengkapi tahrif yang tersebut akan segala sifat-sifat yang wajib oleh sifat-sifat yang wajib oleh itu. Sifat yang wajib sekat tu. Oleh itu, teka tulis tu kena waktu lah. Teka tulis belah-belah tu bila wuti sekat ana wak kick belah-belah. Yang tulis kata kick. Kata wuti break situ, wakah itu. Kalau wakah tak kena tak reti maksud juga.
Dobek ni dobek untuk nak demo faham bila demo mengajar Isyak. Kalau demo baca tak turut aturan hak orang royak tu. Baca saja kak. Baca saja. Supaya dia kecek. Kena baca turut tengok kecek dia. Barulah kita reti hak dia. Kalau kita baca straight tak reti pasal. Sebab dia kecek baik dia. Lagi tadi tidak melengkapi lah sifat-sifat, maka tidak melengkapi ta'rif yang tersebut akan segala sifat-sifat yang wajib. Tak melengkapi. Kecek lagu ni masuk sifat yang bahasa ada ya. Sifat yang bahasa sungguh tak lopak masuk. Kalau kecek lagu ni. Betul? Oleh itu ulama juga takwil akan bahasa adab ini dengan makna intifal. Ulama juga takwil. Sebab Imam Syarqawi takwil dalam syasyah dia akan perkataan Tuan Ibrahim. Takwil. Ulama juga takwilkan perkataan tu. Adamu tak boleh pakai adamu betul-betul weh. Kalau pakai adamu gitu masuk sifat wajib ya. Sifat ada ya masuk dah tu. Hak sungguh tak masuk. Lepas tu ulama takwil lah. yakni ma la yatasawwaru fi hadhihi adamu ay intifa'u. Kena adamu dengan mana intifa'u. Bila jumpa lagi tak tu, kitab mana-mana pun ma la yutasawwaru fil aqli adamu ai intifa'u. Apa makna intifa'? Ingat tak minggu lepas? Artinya wajib itu ialah perkara yang akan tak terima bahawa tidak sungguhnya. Tu. Adamu tiada, tak ada. Intifak tidak sungguh, tak sungguh. Adamu kena takwil dengan mana intifak. Dulu kita kata wajib akli ialah benda yang akan tak terima kata tak ada, yakni tentu ada. Bila takwil jadi intifa'u kena bermakna wajib akli ialah benda yang akan tak terima kata tak sungguh, jadi tentu sungguh benda tu. Tu. Lepas tu Maka masuklah sifat-sifat yang bahasa sungguh saja. bila kata tentu sungguh, masuklah sifat hak sungguh saja pun masuklah. Idam pun masuk. Lepas tu Seperti kita dan masuk juga sifat-sifat yang bahasa sungguh lagi ada dirinya. sungguh dah ada pun masuk. Sungguh saja pun masuk. Sungguh serta ada pun masuk. Kudrat ni sungguh tak? Sungguh. Ada tak? Ada. Kidam sungguh tak? Sungguh. Ada tak? Tak ada ni. Maka semua sifat hak ada sifat sungguh tu boleh lepas masuk berlaku. Kalau itu wajib pada akad ialah benda yang akal tak terima kata tak sungguh, yakni tentu sungguh. Benda tu kena sungguh, tentu sungguh. Kidam sedia, tentu sungguh. Kudrat, tentu sungguh. Lagi pula ada. Tu. Kalau kecek adamu saja, benda yang tak terima akal kata tak ada, jadi tentu ada. Kecek tentu ada, kudrat ialah apa masuk. Kidam tak masuk. Tapi bila tertentu sungguh, kidam pun masuk, kudrat pun boleh masuk. Tu. Apa lagi tu? Habis dah lah. Tu baru hak wajib ya. Kita kalau reti hak sat ni, cuba baca hak dia. Baca hak dia. Musannif kata ini, maka yang wajib pada akal itu gapo dia? Ialah barang yang tak diterima kan ternafinya. Ternafi dengan mana? Ternafi ni intifak ni dah ni. Barang yang tak diterima kan ternafinya, tak diterima tidak sungguhnya. Apa makna tak diterima ternafi? Dengan makna tak diterima kan doknya. Benda tak terima dok. Tak terima tidak sungguh. Atau ketiadaannya. Atau pada
daknya tu. Tak terima tidak dan atau tak terima tak dak. Dua lalu ah. Ketiadaan dia tak dak nyonya barang tu. Benda tak terima dak dan tak terima tak dak. Benda tak terima tidak sungguh dan tak terima tak dak. Tu jadi dua. Kata gitu. Nampak lagi? Tu. Serupa dengan kudrat. Kudrat ni benda yang tak terima dak. Tak, bukan kudrat. Kidam. Kidam ni perkara yang tak terima tidak. Dia tidak tak terima tidak. Bila kata tak sungguh, tak terima. Kata tak sungguh tu tak terima. Bukan tentu sungguh. Atau ketiadaannya. Sebuah kudrat. Kudrat ni perkara yang tentu, benda yang tak terima tak ada. Bukan tentu ada dia. Tu gambar tak? Pening dah. Siap Rahimi. Rahimi pulang. Musing. Tu. Musing. Nampak dak hau? Tu. Insya-Allah tu ya bahari molek hok tulis tu. Hok tulis tu ringkas wasaid dah. Usaha masuk ringkas kitab wasaid tu kau dah tu. Bahasa dia kau dah tu ringkas. Tu dia. Sama ada yang kata ya takmim tu. Takmim benda tu, benda yang tak terima tidak tu. Sama ada yang tentu ada. Sama ada sifat yang tentu ada. Jadi seperti kudrat kita kata, atau perkara yang tentu sungguh dan sunguti jua. Tentu sungguh dan sunguti je. Seperti apa? Seperti kidam. Kita kata tu. Sama ada yang tentu ada atau yang tentu sungguh dan sunguti jua, tidak ada dirinya. Tentu ada dan tentu sungguh pada akal, pada takluk pada tentu. Tentu ada dan tentu sungguh pada akal. Beginilah dia kata. Beginilah, apa beginilah? Jadi makna tak diterima daknya tak ni dah. Beginilah maksud perkara wajib daripada perkataan ulama. Ulama kata barang yang tidak ditasawurkan pada akal tiada barang. Hak ulama dia kata ma la yutasawwaru fil aqli adamu tu maksudnya lagu mana? Yani barang yang tak diterima tak dak. Kalau barang yang tak diterima daknya. Ni hak ni. Maksud hak ni. Ma la yutasawwaru fil aqli adamu ai ma la yutasawwaru fil aqli intifa'u. Hak ayat dewa mari hak siap dah. Hak siap dah. Itulah maksud hak ulama duk kata ma la yutasawwaru fil aqli adamu, barang yang tak ditasawur, tak dinampak pada pandangan akal, kata tiada barang. Yakni tidak sungguhnya. Tiada dengan mana tidaknya. Gitu. Tu. Tiadanya dengan mana tidaknya. Habis itu. Tak ada apa lah tu. Maka yang tentu ada itu seperti sifat kudrat Allah Ta'ala. Tengok aja. Maka bermula perkara yang tentu ada. Tentu ada, lazim tentu. Bila sebut tentu ada, yang maksud tentu apa lagi? Bila kata tentu ada, yang maksud tentu apa lagi? Tentu sungguh lah tu. Maka yang tentu ada, yang ni lagi tentu sungguh tu. Boleh pun masih tu. Maka yang tentu ada, lagi tentu sungguh itu seperti sifat kudrat Allah. Sifat kudrat ni sifat yang masa ada tak? Ada. Maka sifat kudrat tentu ada, lagi tentu sungguh dia. Nampak tu dah? Dan yang tentu sungguh itu, dan yang tentu sungguh itu saja. Yang tentu sungguh jadi saja, gitu. Buat gitu. Dan yang tentu, dan sifat yang tentu sungguh saja tu seperti sifat kidamnya, sedia Allah Ta'ala.
Sifat sedia Tuhan tentu sungguh saja. Adapun sifat kudrat Tuhan tentu ada lagi tentu sungguh. Maka masuk berlaku adalah takrif benda wajib. Kerana benda wajib, benda yang tak terima kata tak sungguh, jadi tentu lek sungguh. Maka kudrat pun masuk. Pasal kudrat pun tentu sungguh lagi ada. Kidam pun masuk kerana kidam tentu sungguh saja. Nampak lagi tu. Tu dia. Kalau faham, tak faham, pening. Situ. Tu. Duk dengar malam ni bawa penghurai, bawa tak hurai juga. Lakah wajib masuk mustahil akli lah tu. Wajib akli gapo tak tahu lagi. Tu. Dia wasa kata kita reti dah berkali. Sampai dia lakar gitu-gitu dia baca itu. Dia nampak muka, nampak waktu timu kena pergi depan dia nah. Di depan buat muka. Buat gitu. Baru yang hurai. Menggidu buat muka reti dia pun sampai dia lakar gitu. Kena pergi depan dia. Lepas tu bila dia hurai tu buat ngangur. Buat gitu. Tu. Dia akan hurai lagi. Maka usaha faham molek hukum akal. Hari ni pun dalam kitab tu pesan juga tu. Kena beza molek antara hukum akal dan hukum adat tu. Ni lagi akan datang juga. Misalnya kita pun pesan juga. Hukum adal, hukum akal, hukum adat kena beza molek. Dua perkara tu. Maka duk kecil hukum akal ni. Tu. Jadi tu dia dua pula. Hak adat, hak akal. Jangan semabur dua tu. Hei pun dua. Hei hak adat, hei hak akal. Jangan semabur dua tu. Tu. Orang jalan atas air, hei gapo? Hei pada adat. Akal, boleh adik. Boleh adik. Nampak dah. Habis itu insya-Allah baiklah. Dobik molek. Lepas tu hak tak ada lagi tanya BN dia belakang tu. Tu. Hak dia tu dah lah. Hak dia tu tolong goyak. Lepas tu kalau tak faham kena gilik baca pula esok ke piano ke. Kena ambil mari tengok kali lagi. Jangan widai sejuk basi. Ketika duduk panas tu kita tengok. Daya basi tak tengok dah. Tak tengok tu bakal tahu gitu. Bakal tak reti. Benda ni bergerti sekaligus ya. Pas mula-mula tak kena ada hurai dah. Ngajilah kita usul mana-mana pun. Tak kena mari dia faham dah. Muka reti dah. Kita nak cari masalah hak tinggi-tinggi pula. Dah itu ya. Sekadar bahasa hukum akal ni kita tak kena mengaji dah. Sebab kita lalu dah. Ni wapote kitab pun kan duduk musing hak tu. Muka tak reti lagi. Allah, jadi rasa nyanyo pula situ. 4-5 nanti kitab pun kan duduk bening hukum akal tu. Bagaimana mu tak usah bergerti jak di mula-mula dah. Kitab mula-mula tu. InsyaAllah. Tu. Gi faham molek hak tulis dobek. Hak mustahil nak dobek ke? Jadi ketah. Jadi kita. Tapi dah ambil panak sikit pada hak ni moga kita reti daripada hak wajib dah. InsyaAllah. Sambung semula dah. Dah. Ada lu. Kena nang lagi ya. Nak lagi nak. Boleh dah. Tak lagi dah. Sekat tu insyaAllah. Jadi sebaris dua ni kecek pe berengkasai daripada kitab Wasail dah tu. Wasail ilmu kalam. Pasal yang suruh tulis ni tu ringkasai hak Wasail kita saruk cai kuam dah tu. Kalau dia mau faham ni faham dah Wasail ilmu kalam. Kitab dia. Dia nak hak tu ya. Tu. Tak ngaji kita Arab lagi, kita Arab sedap lagi. Ya takwil, ya kena tengok ulama mari takwil. Kita ngaji hak ni dulu. Insya-Allah dah. Usaha
Jauh benda ni hukum akal. Muka duduk dalam kita dah. Tak reti benda ni orang kata tak ada akal. Ya sebab dia kecah akal dah. Tak reti benda tu tak ada akal. Gena mak, mu tak ada akal gena. Mak. InsyaAllah kita mulai pula dah. Maka yang yang musta'in pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan sungguhnya dan sungguhnya. Tengok tu pula. Tu dia. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha'u 'amalan la yurfa'u 'alayhi. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Ya Rabbana i'tarafna wastur lana al-awrati wa minir rawati waghfir li walidina wal ahli wan ikhwani wasairin khilani بالمصطفى الرسول نفضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد التشريع والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما حمدا النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وجلال كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما وارزق كل حلالا دائما ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا